بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت کو پیروں تلے کچل کر لالچ کی بنیاد پر محل بنانے والوں کی عبرت اثر کہانی۔ زمانہ کوئی بھی ہو، انسان کی جبلت، خصلت اور فطرت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ آج سے لگ بھگ 60 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے کل، آج اور آنے والے کل کی کہانی ہو۔ یہ ایک ایسے پولیس آفیسر کی آنکھوں دیکھی کہانی ہے جو آپ اسی کی زبانی سنیے کہ اس نے کیا دیکھا اور کس طرح کی کارروائی عمل میں آئی۔ اس پولیس افسر کا نام ہے چوہدری سہیل۔ اب آپ چوہدری سہیل ہی کی زبانی سنیے کہ آج سے 60 سال پہلے ان گرمی کے دنوں میں کیا ایک عبرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ وہ موسم گرما کی ایک حبس زدہ صبح تھی۔ ان دنوں ماہ مئی کا وسط چل رہا تھا۔ گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ قدرت کا نظام بھی اپنی جگہ مکمل اور حیران کر دینے والا ہے۔ اپریل کا پورا مہینہ اور مئی بھی خاصی حد تک گرم ہی گزرتا ہے۔ یہ گندم کی فصل کے پکنے کا دورانیہ ہے، وہ بھی ایک ایسی ہی گرمی زدہ دن کو، یعنی اس دن خوب گرمی اور دم گھٹنے والی فضا تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ کانسٹیبل حفیظ خان نے میرے پاس آ کر اطلاع دی کہ چوہدری صاحب 3-4 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کسی لڑکی کی گمشدگی کا معاملہ ہے جناب۔ کانسٹیبل نے بتایا، حوالدار صاحب نے انہیں برآمدے میں بٹھایا ہے اور مجھے آپ کو اطلاع دینے کے لیے اندر بھیجا ہے۔ میں نے اس کانسٹیبل کو کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ حفیظ صاحب تھانے کے عملے میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کی عمر محض 22 سال تھی۔ اس نے کبھی محنت سے جی نہیں چرایا تھا۔ اس کی اسی عادت کو دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت ترقی کرے گا۔ 1 منٹ کے بعد 4 افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک عورت اور 3 مرد تھے۔ عورت کا نام فردوس بی بی معلوم ہوا۔ اس کا شوہر افتخار بھی ساتھ تھا۔ باقی 2 افراد ان کے آس پڑوس والے تھے جو اظہار ہمدردی ان کے ہمراہ آئے تھے۔ میرے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ افتخار اور فردوس کی بیٹی کہیں گم ہو گئی ہے۔ تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ میں نے گمشدہ لڑکی کے باپ سے پوچھا۔ وہ غمزدہ آواز میں بولا، زبیدہ۔ زبیدہ کی عمر کے بارے میں بتاؤ۔ وہ 15 سال کی ہونے والی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، زبیدہ کب سے لاپتہ ہے؟ پچھلی رات سے تھانے دار صاحب، وہ روتی ہوئی آواز میں بولا۔ تمہاری بیٹی کل رات سے غائب ہے اور تم میرے پاس اب آئے ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ اتنی غفلت کیوں؟ وہ بات یہ ہے تھانے دار صاحب، فردوس نے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم رات بھر زبیدہ کو تلاش کرنے کی خود ہی کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملی تو مہر صاحب نے کہا کہ ہم زبیدہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائیں، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تم کس مہر صاحب کی بات کر رہی ہو؟ میں نے فردوس سے سوال کیا۔ مہر نوازش علی۔ مہر نوازش علی اس علاقے کا ایک معتبر ذمہ دار اور سیاست دان تھا۔
तुम लोगों ने अपनी बेटी को कहां कहां तलाश किया है? मैंने बारी बारी जुबैदा के वालिदैन की तरफ देखते हुए पूछा। इसका ज्यादा मेल मिलाप किससे था? इस इलाके में 4-5 घर हमारे रिश्तेदारों के हैं। इफ्तिखार ने वजाहत करते हुए बताया। सबसे पहले हमने वहीं जाकर पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने तुम लोगों से पूछा था कि जुबैदा का मेल मिलाप किस किस से है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जुबैदा की 3 सहेलियां हैं, फरदौस ने बताया। इसका ज्यादा वक्त इन्हीं के साथ गुजरता था। हम इन तीनों से पूछताछ कर चुके हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं। इन तीनों लड़कियों के नाम क्या हैं? मैंने पूछा। इस सवाल जवाब के दौरान में अहम मालूमात एक कागज पर लिखता जा रहा था। फिरदौस ने मेरे पूछने पर जवाब दिया, रोबीना, सफिया और राशिदा, मगर इसकी सबसे ज्यादा गहरी दोस्त रोबीना से थी। क्या ये तीनों लड़कियां भी तुम्हारे घर के करीब ही रहती हैं? मैंने पूछा। रुबीना का घर हमारे पड़ोस में है, फरदौस ने बताया। सफिया और राशिदा भी हमारी गली ही में रहती हैं, लेकिन थोड़ा हटकर। और ये तीनों लड़कियां जुबैदा की हम उम्र हैं। मैंने सवालिया नजर से फरदौस की तरफ देखा। नहीं थानेदार साहब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। रुबीना 18 साल की है और सफिया और राशिदा की उम्रें 13 और 12 साल हैं। आप लोग मेरे पास आ गए हो, इसलिए फिक्रमंद होने की कतई जरूरत नहीं। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। जुबैदों को तलाश करना अब मेरी जिम्मेदारी है और इस काम के लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की जरूरत होगी। कैसा ताउन थानेदार साहब? मैं तुम लोगों से चंद अहम सवालात करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इन दोनों बंदों को बाहर भेज दिया है। मैं हर सवाल का एकदम दुरुस्त जवाब चाहता हूं। फिरदौस ने और इफ्तिखार ने कहा, जनाब आप जो हमसे पूछेंगे हम उसका दुरुस्त जवाब देंगे। मैं फिर उन दोनों मियां बीवी से पूछता गया और सवालात के जवाब अपने पास लिखता गया। तमाम तफसीलात को लिखकर मैंने उन्हें जाने की इजाजत दे दी और मैंने कहा कि तुमने अब फिक्र नहीं करनी, बस दुआ करनी है। इंशाल्लाह ये केस जल्द हल हो जाएगा और पता चल जाएगा कि जुबैदा को किसने अगवा किया है या जुबैदा कहां गुम हो गई है। जुबैदा 17 मई की शाम से लापता थी और 18 मई की सुबह इसके वालिदैन मेरे पास थाने आए थे। मैंने इसी रोज जुबैदा की तलाश का काम शुरू कर दिया और इस वक्त कांस्टेबल हफीज खान मेरे साथ था। हम दोनों मंडी मुरीदके में वाक़े इफ्तिखार के घर के गिरदो नवाह में तफ्तीश का अमल जारी रखे हुए थे। आज से 62-63 साल पहले मंडी मुरीदके का इलाका आजकल की तरह गुंजान आबाद नहीं था। लगभग 2 घंटे तक मैं मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ करता रहा और इन लोगों में जुबैदा की 3 सहेलियां भी शामिल थीं, जो वाक़ईतन जुबैदा की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। मैंने खुसूसन रोबीना से मुतअद्दिद सवाल किए, मगर कोई भी ऐसा कार आमद जवाब मौसूल ना हुआ जो जुबैदा के गयाब पर रोशनी डाल सके। रुबीना इन तीनों में बड़ी थी। वो भरे भरे बदन की मालिक एक खुश शक्ल लड़की थी। वो जुबैदा के पड़ोस में रहती थी। मैंने इससे खुसूसी तफ्तीश की, लेकिन कोई भी बात पता ना चल सकी और मैंने उससे कहा कि मैं गाहे बगाहे इधर का चक्कर लगाता रहूंगा। अगर तुम्हारे सामने कोई खास बात आए या अगर तुम कुछ मुझे बताना भूल गई हो तो बता देना। उसने कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ गई। वो तावन अमेज अंदाज में सर हिलाते हुए बोली, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं तो खुद ही यही चाहती हूं कि आप जल्द अज जल्द जुबैदा को ढूंढ निकालें
اور اگر کوئی کار آمد بات معلوم ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ اس سے بات چیت کرنے کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ ہم ابھی تک زبیدہ کا کوئی سراغ نہ لگا سکے تھے، لیکن اسی پوچھ تاچھ کے دوران میں دوسرے لوگوں سے ملتا رہا۔ حفیظ محنتی تو تھا ہی، مگر اس سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ با ادب اور فرما بردار بھی تھا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ایک جیپ ہمارے نزدیک آ کر رک گئی۔ جیپ کی پیسنجر سیٹ پر مجھے مہر نوازش علی بیٹھا دکھائی دیا۔ عقبی نشست پر اس کے دو ملازم تھے۔ السلام علیکم چوہدری صاحب، نوازش علی نے جیپ سے نیچے اتر کر میری جانب بڑھتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے بھی خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس دوران میں عقبی نشست والے دونوں ملازم اور ڈرائیور بھی جیپ سے باہر آ گئے۔ یہ پروٹوکول یقیناً مہر صاحب کے احترام میں تھا۔ ہمارے درمیان پرجوش مصافحہ ہو چکا تو نوازش علی نے دوستانہ انداز میں کہا، چوہدری صاحب، کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے نصیب میں یوں سرے راہ ملنا ہی لکھا تھا۔ میرے خیال میں آپ گم شدہ لڑکی کے سلسلے میں ادھر آئے ہیں۔ آپ کا خیال درست ہے مہر صاحب، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آج صبح زبیدہ کے ماں باپ اس کی گمشدہ رپورٹ لکھوانے میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ ہی نے انہیں میرے پاس بھیجا تھا۔ جناب، ایک واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کی رپورٹ درج کرانا تو بنتا ہے نا، اور یہ بات آپ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ چوہدری صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں قانون قاعدے کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ جب مجھے اس معاملے کی خبر ہوئی تو میں نے افتخار کو آپ کی طرف دوڑا دیا۔ ہم یوں راستے میں کھڑے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جیپ میں بیٹھیں، باقی باتیں ہم حویلی جا کر کریں گے۔ مہر صاحب، میں پچھلے 3 گھنٹے سے اس علاقے میں تفتیش کرتا پھر رہا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ابھی تو میں نے تھانے جانا ہے، وہاں پر بھی کئی کام ادھورے چھوڑ کر آیا تھا۔ آپ کی حویلی کی سیر میں پھر کبھی کر لوں گا۔ میں آپ کو 2 خاص مقاصد سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں چوہدری صاحب، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں مہر صاحب، آپ کن 2 مقاصد کا ذکر کر رہے ہیں جناب؟ یہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں اپنے چند مہمانوں کے ساتھ نارووال کی طرف گیا ہوا تھا اور ابھی ادھر ہی سے واپس آ رہا ہوں۔ یقین کریں مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں کیا میرے غریب خانے کے قریب ہوں، میں عین کھانے کے وقت آپ کو کچھ کھلائے پلائے بغیر ہی جانے دوں؟ یہ تو ہو گیا آپ کو حویلی لے جانے کا پہلا مقصد، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ سانس درست کرنے کے لیے رکا۔ پھر معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جو اس کیس کو حل کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ مہر نوازش علی کے پہلے مقصد سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے بیان کردہ دوسرے مقصد نے میرے رگ و پے میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ میں اس کے ساتھ حویلی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان دنوں مریدگے سے نالووال تک ایک کچا راستہ جاتا تھا۔ 17 میل یعنی لگ بھگ 27 کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شے بدل گئی ہے۔ ان لمحات میں میرا ذہن ایک ہی نقطے پر جمع ہوا تھا اور مجھے اپنی سماعت میں مہر نوازش کے ان الفاظ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا، زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جو اس کیس کو حل کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی۔
बिला शुबा मैं इस केस को जल्द अज जल्द हल करना चाहता था, और वो भी जुबैदा की बाहिफाजत बाजियाबी के साथ। खाना खाने के बाद मैंने इसकी आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, आप जिन दो मकासद से मुझे अपनी हवेली में लेकर आए हैं, इनमें से एक तो पूरा हो चुका। मैंने खूब डट कर आपका नमक खा लिया। अब जरा दूसरे मकसद का जिक्र भी हो जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है चौधरी साहब, वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। फिर इसने अपने एक मुलाजिम को आवाज दी, ओ सदीके जरा शोका को मेरे पास भेज। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया और गहरी संजीदगी से कहने लगा, मलक साहब, कल शाम में जुबैदा का बाप रोते हुए मेरे पास आया था। इफ्तिखार मेरे खेतों पर काम करता है। मैंने जुबैदा की गुमशुदगी की कहानी इसकी जुबानी सुनी और इसे मशवरा दिया कि वो सुबह थाने जाकर इस वाक़ये की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाए, और आप जानते हैं इसने ऐसा किया भी। लेकिन रात गए एक ऐसी बात मेरे इल्म में आई जो जुबैदा वाले मामले पर रोशनी डाल सकती है। ऐसी कौन सी बात है मेहर साहब? मैंने सरसराती हुई आवाज में उनसे पूछा। मेरे एक बाएतमाद मुलाजिम शौकत अली और शोका ने मुझे बताया कि इसने पिछली सिपहर जुबैदा और खालिद भट्टी को लाड़ी अड्डे पर खड़े बातें करते देखा था। ऐसा महसूस होता था कि वो मुरीदगे से बाहर कहीं जाने का इरादा रखते हों। मैंने शोका को इसीलिए यहां बुलाया है कि आप बराह रास्त इससे बात कर सकें। ये खालिद भट्टी कौन है? मैंने इस्तरारी लहजे में सवाल किया। मेहर नवाजिश के इंकिशाफ ने मेरे दिमाग में खुलबुली मचा दी थी। इसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, खालिद मंजूर भट्टी का बेटा है। मंजूर इधर मुरीदके ही में दूध दही की दुकान करता है। वो एक सीधा सादा देहाती है चौधरी साहब, मगर इसका बेटा खालिद खासा चालाक और आवारा लड़का है। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से आप खालिद को एक बिगड़ा हुआ नौजवान कह सकते हैं। अब आप शोका के रूबरू बैठकर खुद ही इसका इंटरव्यू कर लें। इधर मेहर नवाजिश की बात खत्म हुई, इधर शोका हमारे सामने हाजिर हो गया। शौकत अली और शोका की उम्र 30 के आसपास थी। वो गंदमी रंग का एक मजबूत जिस्म का मालिक शख्स था। इसके सर के बाल घुंघराले थे और इसने गले में एक तावीज पहना हुआ था। अपनी वज़ाकता और डेल डोल से वो लड़ाई भड़ाई का माहिर दिखाई देता था। मेहर नवाजिश ने मेरा तारुफ करवाने के बाद हुक्म दिया कि तुमने कल जो देखा था वो थानेदार साहिब को बता दो। थानेदार साहब जुबैदा की गुमशुदगी की तफ्तीश कर रहे हैं। तुम्हें इस बारे में जो भी पता है सब चौधरी साहब को बता दो। बस मुझे वही पता था जो कल शाम मैंने आपको बताया था। वो मेहर नवाजिश की तरफ देखते हुए मोतदिल अंदाज में बोला, जुबैदा और खालिद लाड़ी अड्डे पर खड़े बातें कर रहे थे। शोका, क्या तुम्हारी इन दोनों से कोई बात हुई थी? मैंने बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं जी, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, तुमने ने लाड़ी अड्डे पर खड़े बातें करते देखा था। मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, क्या तुम इन पर सरसरी नजर डाल के आगे बढ़ गए थे? ये तो मुझे ठीक से पता नहीं साहिब कि वो वहां क्या बातें कर रहे थे। बस मैंने ने देखा और चुपचाप आगे बढ़ गया। रात में जब मुझे पता चला कि जुबैदा अचानक गायब हो गई है तो मैंने मेहर साहब को इस वाक़ये के बारे में बता दिया। जरा सोचकर बता। मैंने इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, तुमने कितने बजे इन दोनों को लाड़ी अड्डे पर खड़े देखा था? दुरुस्त टाइम का तो मुझे अंदाजा नहीं थानेदार साहब, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। समझ लें असर का वक्त था। क्या तुमने मुझे इन दोनों के लिबास के बारे में बता सकते हो?
मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा। खालिद भट्टी ने सफेद तहमद और मलमल का कुर्ता पहन रखा था, इसने बताया, और जुबैदा की कमीज सुर्ख शलवार नीली और दुपट्टा काले रंग का था। इतनी तफसील से बयान करने का मकसद तो यह है कि तुमने इन्हें बहुत गौर से देखा था। मैंने शक ज़दा नजर से इसे घूरा। बस जी मेरी तो इन पे एक नजर पड़ी थी, वो वजाहत करते हुए बोला। पता नहीं ये सब मुझे कैसे याद रह गया। किसी शय के याद रहने का ताल्लुक इंसान की याददाश्त से है शोका। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए उससे कहा, लोग इसे हाफजा भी कहते हैं। तुमने जो बताया इससे पता चलता है कि तुम्हारा मुशाहिदा गहरा और हाफजा कवी है। अगर तुम्हें जुबैदा की गुमशुदगी के बारे में कुछ और भी मालूम हो तो मुझे बताओ, इससे इसकी तलाश में मदद मिलेगी। नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं और कुछ नहीं जानता। इस बातचीत के दौरान मुझे चंद और बातें मालूम हुई जो आइंदा कार्रवाई के दौरान सामने आने वाली हैं। शोका ने मुझे मंजूर भट्टी की दुकान और मकान का एड्रेस अच्छी तरह समझा दिया था, लिहाजा वहां तक रसाई हासिल करने में मुझे किसी दिक्कत और दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। जब हम वहां पहुंचे तो मंजूर भट्टी अपनी दुकान पर मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, मैंने इसके नजदीक पहुंचकर पूर्ण इखलास लहजे में कहा। इसने अपनी जगह से खड़े होकर बड़े अदब से मेरे सलाम का जवाब दिया, फिर एक झाड़न नमा कपड़े से चौबी बेंच को साफ करते हुए बोला, बिस्मिल्लाह थानेदार साहब तशरीफ रखें, हुक्म करें मैं आपकी क्या खिदमत करूं। मंजूर भट्टी, मैं सच बोलने सच सुनने का आदी हूं। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी खिदमत करने का शौक है तो जो मैं तुमसे सवाल करूं इसका दुरुस्त जवाब देना। समझ गए ना? मैंने कहा। जब मैंने इसे मंजूर भट्टी साहब कहकर मुखातिब किया था तो इसकी खुशी दीदनी थी, लेकिन अब मेरा रवैया कदरे संजीदा बल्कि सख्त हो गया था और इस तब्दीली को इसने बाखूबी महसूस किया। समझ गया सरकार, समझ गया। वो फर्मा बरदारी से असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपसे झूठ बोलने का तस्वर भी नहीं कर सकता। आज आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं इसका 16 आने सच जवाब दूंगा। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, आप आराम से बैठकर बात करें थानेदार साहब, मैं आपसे हर किस्म का ताउन करूंगा। आप खुद चलकर मेरे पास आए हैं, लगता है मामला खासा पेचीदा है। कोई ऐसा वैसा पेचीदा? मैंने मानी खेज अंदाज में कहा और इसकी दुकान के सामने बिछी हुई बेंच पर बैठ गया। इन अल्फाज में इजाफा किया, मैं जुबैदा की गुमशुदगी के सिलसिले में पूछताछ के लिए निकला हुआ हूं। तुम उसे जानते हो ना? हमारे बेंच पर बैठ जाने के बाद वो हमारे लिए ठंडी लस्सी तैयार करने में मसरूफ हो गया था। इसने लस्सी वाले मखसूस बर्तन में दही, दूध और पानी के अलावा बर्फी की चंद डलियां भी डाल दी थी, जो एक थाल में इसने अपनी दुकान पर सजा रखी थी। पंजाब के गांव देहात में दूध दही की दुकान चलाने वाले लोग अक्सर बर्फी या पेड़े भी फरोख्त करते हैं। जी हाँ, मैं इफ्तिखार की बेटी जुबैदा को अच्छी तरह जानता हूं थानेदार साहब। वो चौबी मधानी को पीतल की बलोनी में घुमाते हुए बोला, वो लड़की कल शाम से गायब है। मैं इफ्तिखार की परेशानी को समझ सकता हूं। आप जल्दी से इसकी बेटी को ढूंढ लें जनाब, ये आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी। मैं इस नेकी की नीयत से थाने से निकला हूं। मंजूर भट्टी, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा, और मुझे पता चला है कि इस सिलसिले में तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं? मधानी पर इसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उलझन ज़दा नजर से मुझे देखते हुए
ताज्जुब खेज लहजे में पूछने लगा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूं थानेदार साहब? बताता हूं, पहले तुम अपने बेटे खालिद को यहां बुलाओ, मैंने ठोस अंदाज में कहा, और इसके साथ ही लस्सी को भी बुलाते रहो वरना इसका मजा खराब हो जाएगा। इसके हाथों में बिजली जैसी तेजी पैदा हो गई। वो मदानी को गोल गोल घुमाते हुए अजीब से लहजे में बोला, आप खालिद को यहां बुलाने की क्यों बात कर रहे हैं? सब खैर तो है ना? तुम मुझसे सच बोलने का वादा कर चुके हो मंजूर, इसलिए कोई दाएं बाएं की बात नहीं। मैंने तंबीही अंदाज में कहा, मुझे बताओ गुमशुदा जुबैदा और तुम्हारे बेटे खालिद में क्या चक्कर चल रहा था? ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? वो बेचैनी से मुझे देखते हुए बोला, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, खालिद के बारे में आपको किसी ने गलत बताया है। तुम खालिद को यहां बुलाओ, मैं तुम्हारे सामने इससे पूछताछ करूंगा। मैंने कदरे खुश्क लहजे में कहा, फिर सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। इसने बुलोनी में से गाढ़ी लस्सी को पीतल के 2 बड़े गिलासों में डाला और इन्हें हमारी जानिब बढ़ाते हुए माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोला, थानेदार साहब, मैं इस वक्त खालिद को आपके सामने पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो मुर्दके में मौजूद नहीं है। मंजूर भट्टी के जवाब ने मुझे चौंका दिया। मेरा शक नुमा अंदाजा दुरुस्त निकला था। जुबैदा की तरह खालिद भट्टी भी मुरीदके में नहीं था। शोका की फराहम करदा मालूमात मेरे जहन में ताज़ा थी। इन्हीं की रोशनी में मैंने खालिद के बाप से पूछा, तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है? वो अपने चचा के पास गया हुआ है। मंजूर भट्टी ने बताया, मेरा छोटा भाई गफूर भट्टी कामोकी में रहता है, खालिद इसके पास गया हुआ है। कल किसी वक्त वो कामोकी से वापस आ जाएगा। वो कामोकी कब गया है? शोका से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में मैंने सवाल किया ताकि शोका के बयान की तस्दीक हो सके। खालिद कल दोपहर में घर से निकला था, मंजूर भट्टी ने जवाब दिया। फिर इस्तरारी लहजे में पूछा, आप जुबैदा की गुमशुदगी को मेरे बेटे के साथ क्यों नत्थी कर रहे हैं? थानेदार साहब, आपके जहन में जो भी है साफ साफ बताएं। साफ साफ जानना तुम्हारा हक है मंजूर भट्टी। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारे बयान के मुताबिक खालिद कल दोपहर में मुरीदके से कामों की गया था, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ऐनी गवाह मौजूद है जिसने कल दोपहर में जुबैदा और खालिद को लारी अड्डे पर खड़े आपस में बातें करते देखा था। जुबैदा ने नीली शलवार और सुर्ख कमीज पहन रखी थी और इसके सर पर स्याह दुपट्टा था, जबकि खालिद भट्टी ने मलमल का कुर्ता और सफेद तहमत जेबे तन कर रखा था। बात के इख्तिताम पर मैं गहरी नजर से इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा। मंजूर भट्टी की आंखों में मुझे एक साया लहराता दिखाई दिया। बेहद उलझे हुए लहजे में इसने कहा, आपने खालिद के लिबास के बारे में बिल्कुल ठीक बताया है थानेदार साहब, लेकिन आपकी बाकी बातें मुझे हजम नहीं हो रही। क्या आप मुझे इस बंदे का नाम बता सकते हैं जिसने आपको ये सब बातें बताई हैं? फिलहाल इस शख्स का नाम जाहिर करना मुनासिब नहीं होगा, इससे जुबैदा की तलाश वाले मामले पर मनफी असर पड़ सकता है। मैंने मंजूर भट्टी की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये जान लो कि वो बंदा काबिले भरोसा है। इस गुफ्तगू के दौरान में मैं और कांस्टेबल हफीज खान मंजूर भट्टी की तैयार करदा लस्सी से भी लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मंजूर भट्टी मेरी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसने बेबसी से कहा, कानूनी मामलात को आप ही बेहतर जानते हैं, मैं थानेदार साहब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मेरा बेटा किसी ऐसे चक्कर में नहीं था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर खालिद भट्टी का जुबैदा की गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं तो फिर तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, कामों की मुरीदके से ज्यादा दूर नहीं है। बस में बैठकर यह फासला 15-20 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में तय किया जा सकता है। तुम्हारे बयान के मुताबिक खालिद कल दोपहर घर से निकला था, इस हिसाब से दोपहर में इसे कामों की में तुम्हारे छोटे भाई गफूर भट्टी के पास होना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा?
आपका हिसाब पक्का है थानेदार साहब। वो साइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे यकीन है कि वो दोपहर से पहले ही मंजूर के पास पहुंच चुका होगा। पुलिस लोगों के बयानात ही नहीं, इनके यकीन को भी चेक करना जरूरी समझती है। मैंने अल्फाज को वाजे करते हुए कहा, लिहाजा मैं अपने किसी बंदे को आज ही कामों की भेजकर तुम्हारे यकीन की तस्दीक करूंगा। मुझे बताओ तुम्हारे भाई कामों की में कहाँ रहता है और वो क्या करता है? मंजूर भट्टी ने अपने छोटे भाई के घर और दुकान का पता बताने के बाद कहा, गफूर की मिठाई की दुकान पूरे कामों की में मशहूर है, आपको तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मंजूर भट्टी और इसकी तैयार करदा दिल बहार मजेदार लस्सी का शुक्रिया अदा किया और इन अल्फाज के साथ वहां से रुखसत हो गया। मंजूर भट्टी, तुम सीधे साधे और भले मानस आदमी हो। अगर तुम्हारा बेटा जुबैदा की गुमशुदगी में मुलव्वस पाया गया तो वो सजा से नहीं बच सकेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? मुझे पूरा यकीन है कि खालिद ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो बड़े एतमाद से बोला, मैं जानता हूं कि वो लाअबाली, गैर जिम्मेदार और नकट्टू है, मगर ऐसे संगीन जुर्म की मैं से उम्मीद नहीं कर सकता। आप देखेंगे वो आपको किसी गैर कानूनी मामले में मुलव्वस नहीं मिलेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैंने वापसी के लिए मुड़ते हुए पुरमायनी अंदाज में कहा, तुम्हारे बेटे के लिए यही बेहतर होगा कि इसका गुमशुदा जुबैदा से किसी किस्म का कोई ताल्लुक वाबस्ता साबित ना हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैंने वापसी के लिए मुड़ते हुए उसे फिर दोबारा बावर करवाया। जब हम मंजूर की दुकान से आगे की तरफ चले तो मैंने हफीज खान को कहा कि तुम फौरन कामों की रवाना हो जाओ। वहां जाकर तुमने मंजूर भट्टी की बात की तस्दीक करनी है। मैंने ठोस अंदाज में कहा कि तुम वहां पहुंचकर गैर महसूस तरीके से तफ्तीश करना कि किसी को मालूम ना हो सके। मंजूर भट्टी ने बड़े दावे से बताया है कि इसके जो छोटे भाई की मिठाई की दुकान पूरे कामों की में मशहूर है। मेरे ख्याल में तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, समझ लें कि मैंने खालिद भट्टी की कामों की में आमद के बारे में जान लिया। इसके बाद मुझे क्या करना होगा चौधरी साहब? हफीज खान ने मुझसे पूछा। अगर खालिद भट्टी दोपहर और सपहर के बीच किसी वक्त कामों की पहुंचा था तो तुम्हारा काम खत्म। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसके बाद तुम अपने घर अहमदाबाद चले जाना और कल किसी वक्त वापस थाने आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर खालिद भट्टी शाम के आसपास कामों की पहुंचा था या वो सिरे से कामों की गया ही नहीं तो इससे ये साफ हो जाएगा कि शोका का बयान अहमियत का हामिल है। इसने गुज़िश्ता रोज सपहर में जुबैदा और खालिद भट्टी को मुरीदगे के लारी अड्डे पर लाजमी देखा था। अगर वो दोनों कामों की नहीं गए तो फिर हम इन्हें कहीं और ढूंढ लेंगे। मैंने एक मुख्तसिर सा तौक़ुफ़ करके आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, खालिद भट्टी अकेला ही या जुबैदा की मैयत में अगर मगरिब के करीब करीब कामों की पहुंचा हो तो इस सूरत में तुम खालिद भट्टी को और अगर इसके साथ जुबैदा भी है तो इन दोनों को कान पकड़कर अपने थाने मुरीद के लाना। इस सिलसिले में तुम कामों की पुलिस चौकी से हर किस्म की मदद ले सकते हो। मैं तुम्हें फ्री हैंड दे रहा हूं। हफीज ने मेरा शुक्रिया अदा किया, सलूट किया और वहां से रवाना हो गया। मैं वहां से फारिग होके दोबारा थाने लौट आया। फरदौस बीबी के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा, फरदौस बीबी, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। और मैंने फिर अपनी बात को मुकम्मल किया।
میں نے اپنا ایک بندہ کاموں کی روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ منظور بھٹی کے بیان کی تصدیق کر سکے۔ اگر زبیدہ کی گمشدگی میں خالد بھٹی کا ہاتھ ہے تو وہ نالائق مجھ سے بچ نہیں پائے گا۔ آپ دونوں دعا کرو کہ میں زبیدہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم تو ہر لمحہ یہی دعا کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، افتخار نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ زبیدہ کی جدائی نے مجھے اور فردوس کو جیتے جی مار ڈالا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا، اللہ کے فضل سے بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر میں تھانے واپس لوٹ آیا اور اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ دوسرے دن جب حفیظ خان میرے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ غفور بھٹی کا چھوٹا بھائی واقعی وہاں مٹھائی کی دکان کرتا ہے اور اس کی مٹھائی کی دکان پورے کاموں کی میں مشہور ہے، اس لیے مجھے اپنا کام کرنے میں کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب حفیظ خان مجھے اپنی روداد سنا رہا تھا تو حوالدار بھی میرے کمرے میں آ گیا اور وہ بھی ساری گفتگو سننے لگ گیا۔ تو حفیظ خان نے بتایا کہ میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ خالد بھٹی پرسوں سپہر 4 بجے کے قریب کاموں کی منڈی پہنچا تھا اور وہ بالکل اکیلا تھا، کسی نے بھی اس کے ساتھ زبیدہ یا کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کانسٹیبل سے سوال کیا، تمہاری پوچھ پرتیت سے کسی کو شک وغیرہ تو نہیں ہوا؟ نہیں چودھری صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے بہت محتاط انداز میں یہ ساری تفتیش کی ہے اور پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی میں اپنے گھر گیا تھا۔ تمہارے گھر والے سب خیر خیریت سے ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ جی چودھری صاحب، وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا حفیظ خان؟ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بدھ 17 مئی کی دوپہر احمد آباد سے بھی ایک لڑکی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا، گم ہونے والی لڑکی کا نام ریحانہ ہے، ریحانہ کی عمر 15.5 سال ہے۔ میں نے چونک کر حفیظ خان کی طرف دیکھا، ہماری مطلوبہ لڑکی زبیدہ بھی تو 17 مئی کی دوپہر کے بعد سے لاپتہ ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے، یہ عجیب اتفاق ہے۔ کیا تم نے ریحانہ کے ماں باپ سے بات کی؟ نہیں چودھری صاحب، میں نے براہ راست کسی سے ریحانہ کی گمشدگی کے بارے میں سوال نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو زبیدہ کے معاملے کی بھنک پڑنے دی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بس ادھر ادھر سے جو سننے میں آیا اس کے مطابق اچانک ہی پتا چلا کہ وہ اچانک ہی لاپتہ ہو گئی ہے، کسی کو بھی اس حوالے سے کچھ بھی پتا نہیں۔ سب لوگ حیران ہیں کہ ریحانہ اچانک کہاں غائب ہو گئی، اس کی تلاش جاری ہے۔ چودھری صاحب، حوالدار جو وہاں بیٹھے ہماری باتیں سن رہا تھا، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دونوں لڑکیوں کی عمر اور گمشدگی کے دن اور وقت میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان دونوں کے غائب ہونے میں ایک ہی بندے کا ہاتھ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے، فی الحال دعوے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا اور میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں آج شام تک اس کیس کا اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ ہی جائے گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے چودھری صاحب، دوسرے کانسٹیبل چمن شاہ نے کہا، ہمیں ایک دوسرے زاویے سے بھی سوچنا چاہیے۔ تم کس زاویے کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں اس نقطے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خالد بھٹی نے نہایت ہی چالاکی سے زبیدہ کو کہیں چھپا دیا ہو اور خود کاموں کی چلا گیا ہو تاکہ زبیدہ کی گمشدگی کا شک اس پر نہ آئے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ اس کی کوئی چال بھی تو ہو سکتی ہے،
اس نے سوچا ہوگا جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑے گا تو پھر وہ اپنے منصوبے کو آگے بڑھائے گا۔ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے شاہ جی جب زبیدہ اور خالد بھٹی کے درمیان کوئی سنجیدہ تعلق ثابت ہو جائے۔ میں نے اس کے اندازے پر خط تنسیق کھینچتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے میں اور سننے میں نہیں آیا۔ خالد بھٹی اور زبیدہ کے والدین کے علاوہ زبیدہ کی سب سے گہری سہیلی روبینہ نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا ہے کہ زبیدہ کا یہاں کسی بھی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ عشق اور مشق کی خوشبو کو چھپانا ممکن نہیں۔ اگر زبیدہ اور خالد بھٹی میں اس نوعیت کا کوئی تعلق ہوتا تو کم از کم روبینہ ان کی محبت سے ضرور آگاہ ہوتی۔ باہر کیف میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ایمن آباد سے غائب ہونے والی ریحانہ نے اس معاملے کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ہی دن دو کمسن لڑکیوں کی دو مختلف مقامات سے گمشدگی سوچ کے نئی زاویے بنا رہی ہے۔ ہمیں غور و فکر سے کوئی مضبوط قدم اٹھانا ہوگا۔ فی الحال مجھے خالد بھٹی کی واپسی کا انتظار ہے۔ حفیظ تم ایک کام کرو، میں نے نوجوان کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ ایسا بندوبست کرو کہ خالد بھٹی جیسے ہی مرید کے پہنچے تم اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ سمجھ گیا چودھری صاحب، وہ جوش بڑے مؤدب لہجے میں بولا۔ میں مریدگے کے لاڑی اڈے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ میں کاموں کی جانب سے آنے والی ہر بس اور ویگن پر نظر رکھوں گا۔ خالد بھٹی جیسے ہی نیچے اترے گا میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تو تم فوراً لاڑی اڈے پر روانہ ہو جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور مجھے سلوٹ کرنے کے بعد کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوالدار چمن شاہ نے کہا کہ جناب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے بھی بہت سارا کام نکلنے والا ہے شاہ جی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بس تھوڑا انتظار کرو۔ وہ اسبات نے سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے حفیظ خان خالد بھٹی کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا پرانے کیسوں کی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ خالد بھٹی کی عمر 20 سے 22 سال کے درمیان تھی۔ وہ ایک خوش شکل اور متناسب القد نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی اور باریک مونچھیں بھلی دکھائی دیتی تھی۔ لباس کے اندر سے اس کا بدن اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ وہ ورزش کا عادی ہے۔ حفیظ خان تم جاؤ اور شاہ صاحب کو میرے پاس بھیج دو، میں نے کانسٹیبل سے کہا۔ وہ اوکے سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ خالد تم جانتے ہو تمہیں تھانے کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ پولیس اور تھانے کی اپنی ایک مخصوص دہشت ہوتی ہے اور وہ دہشت اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرے پوچھنے کے جواب میں کہا، نہیں تھانے دار صاحب، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ مجھے تھانے آنا پڑے۔ میں لاڑی اڈے سے لے کر یہاں تک آپ کے سپاہی سے اس بارے میں پوچھتا رہا ہوں، لیکن اس اللہ کے بندے نے میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ ہی بتائیں جناب، آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ تھانے لائے جانے پر حد درجہ بکھلایا ہوا ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں یا چہرے پر مجھے ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا جس سے نتیجہ اخذ کیا جائے کہ زبیدہ کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ تھا۔ میں اس کے تاثرات کی بنا پر اسے بے گناہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ عین ممکن ہے وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار اور مضبوط اعصاب کا مالک ہو۔ اس دوران میں حوالدار چمن شاہ خالد بھٹی کے عقب میں آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے خالد کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹٹولنے والے انداز میں کہا، مجھے پتا چلا ہے مریدگے کی کسی لڑکی کے ساتھ تمہارا عشق پیچھا چل رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو کسی نے میرے بارے میں بالکل غلط بتایا ہے۔
तुम परसों दोपहर में कामों की जाने के लिए अपने घर से निकले थे और इसी दोपहर यहाँ एक लड़की गायब हो गई। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, एक बंदे ने तुम्हें इस लड़की के साथ लारी अड्डे पर खड़े देखा था। बताओ तुम इसे कहाँ छुपा कर वापिस आ रहे हो? यह बिल्कुल झूठ है थानेदार साहब, वो एहतजाजी लहजे में बोला। मैं यहाँ से अकेला गया था और अकेला ही वापिस आया हूँ। हाँ, एक कम उम्र लड़की के गुम हो जाने के बारे में मैंने भी सुना है, लेकिन इस बदनसीब लड़की का ताल्लुक कामोकी से है और आप मुरीदके की गुमशुदा लड़की का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। खालिद भट्टी के जवाब ने मेरे रगो पे में सनसनी दौड़ा दी। मैंने सरसराती आवाज में उससे पूछा, तुम कामोकी में किस लड़की की गुमशुदगी का जिक्र कर रहे हो? इसका नाम नुसरत है। नुसरत की उम्र 14.5 साल है, खालिद भट्टी ने बताया। जिस रोज मैं कामोकी पहुंचा, इसी दोपहर नुसरत अचानक कहीं गायब हो गई थी। इसके माँ बाप बहुत परेशान हैं और हर जगह इसे ढूंढते फिर रहे हैं। मैं तो पिछले 2 दिन से गुमशुदा जुबैदा का सुराग लगाने की कोशिश में मसरूफ था और आज मजीद 2 कमसन लड़कियों के पुरसरार तौर पर गायब हो जाने की कहानी सुनने को मिल रही थी। पहले हफीज खान ने बताया कि अमनाबाद से रेहाना नामी एक लड़की लापता हो गई थी और अब मेरे सामने खड़ा खालिद भट्टी कामोकी में नुसरत की अचानक गायब हो जाने का इंकशाफ कर रहा था। इन तीनों अफसोसनाक वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक वास्ता था या नहीं, मुझे इन मासूम लड़कियों की उम्रों के हिंसे से गहरी तशवीश थी। वो तीनों 14 से 16 साल की उम्र के दरमियान थीं। तुम ये नहीं समझना कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लूंगा, मैंने खालिद भट्टी की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा। मैं किसी बंदे को कामों की भेजकर तुम्हारे बयान की तस्दीक जरूर कराऊंगा, लेकिन आप तो कह रहे थे कि मैंने मुरीदके की किसी लड़की को गायब किया है। वो सटपटाए हुए लहजे में पूछने लगा, क्या कामोकी वाली नुसरत की गुमशुदगी में भी आप मुझे पर इल्जाम डाल रहे हैं? जब तक तुम सच नहीं बताओगे, 17 मई के दिन गुम होने वाली हर लड़की के हवाले से मैं तुम पर ही शक करूंगा। मैंने इसे खौफजदा करने की गर्ज से कहा, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से से लापता हुई हो। ये तो आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं थानेदार साहब, वो एहतजाजी लहजे में बोला। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूं, मैंने किसी लड़की को अगवा किया है और ना ही इसकी गुमशुदगी में मेरा कोई हाथ है। आप ख्वामोखा मुझ पर नाकर्दा जुल्म का इल्जाम लगा रहे हैं। चौधरी साहब, इस जलेबी की तरह सीधे इंसान को आप 2 घंटे के लिए मेरे हवाले कर दें। चमन शाह ने खून ख्वार लहजे में कहा, मैं इसके सारे पेचो खम निकाल कर इसे अलफ की तरह सीधा कर दूंगा। यह अपनी जुबान से इकरार करेगा कि इसने जुबैदा के साथ क्या किया है। जुबैदा? खालिद भट्टी चौंकते हुए लहजे में बोला, आप किस जुबैदा की बात कर रहे हैं थानेदार साहब? इफ्तिखार और फरदौस की बेटी जुबैदा, मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। जिस रोज तुम यहां से निकले थे, इसी दोपहर जुबैदा गायब है। अब तो आप ये समझ रहे हैं कि जुबैदा की गुमशुदगी में मेरा हाथ है? वो अजीब से मगर शाकी लहजे में बोला, मुझे तो अभी आपकी जुबानी पता चला है कि जुबैदा लापता है। और वो झुंझलाहट अमेज अंदाज में बात अधूरी छोड़कर मुझे तकने लगा। फिर कदरे गुस्सीले अंदाज में इजाफा करते हुए कहने लगा, थानेदार साहब, जुबैदा तो एक मासूम बच्ची है। मैंने हमेशा इसे अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। मैं इसे किस तरह नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर कर सकता हूं? आपको किसी ने मेरे बारे में गलत बताया है, मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूं। खालिद भट्टी के इल्फाज में इस्तेहकाम और सच्चाई झलक रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि जब इसने जुबैदा के लिए छोटी बहन की तरकीब इस्तेमाल की तो मुझे इसकी आंखों और चेहरे पर किसी भाई के खालूस
खालिस तासुरात और जज्बात नजर आए थे। मेरे जहन ने मुझे बता दिया कि जुबैदा की गुमशुदगी में इसका हाथ नहीं हो सकता। ताहम तफ्तीशी कार्रवाई का मरहलावार मुकम्मल होना भी लाजमी था। इसलिए मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसने बुध 17 मई की सुपहर तुम्हें और जुबैदा को मुरीदगे के लारी अड्डे पर खड़े देखा था। आपने पहले भी ऐसे किसी शख्स का जिक्र किया है। वो तल्ख लहजे में बोला, मुझे बताएं वो बंदा कौन है जो इस केस में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कहीं नहीं भागा जा रहा और मैं तुम्हें भी छोड़ रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझे इतला दिए बगैर मुरीदगे से बाहर कदम नहीं रखोगे। मैंने कहा, मेरी बात समझ में आई ना? जी, मैं अच्छी तरह समझ गया थानेदार साहब। वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, ये मेरा वादा है कि आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप भी वादा करें कि आप इस साजिशी बंदे से मेरा सामना कराएंगे जिसने मुझे लारी अड्डे पर जुबैदा के साथ बातें करते देखा था। हफीज खान इस अमर की तस्दीक कर चुका था कि वकुआ के रोज खालिद भट्टी अकेला ही कामों की पहुंचा था और वो भी सुपहर 4 बजे, यानी इस सुपहर जुबैदा के साथ इसका लारी अड्डे पर दिखाई देना नामुमकिन था। लिहाजा खालिद से वादा करने में मुझे कोई कबाहत नजर न आई। ठीक है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल किसी वक्त तुम्हें थाने बुलाऊंगा, फिर इस बंदे के रूबरू तुमसे बात होगी। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके थाने से रुखसत हो गया। खालिद भट्टी के जाने के बाद हवलदार ने मुझसे कहा, मलिक साहब, यह मामला सुलझने के बजाय पहले से भी ज्यादा उलझ गया। हम तो एक जुबैदा की तलाश में सरगर्दा थे, यहाँ तो 2 और नाउमर लड़कियां भी इसी रोज गायब हो चुकी हैं। क्या हम इनकी तलाश में भी निकल खड़े होंगे? रेहाना और नुसरत हमारे थाने की हदूद से गायब नहीं हुई, लिहाजा इन दोनों का सुराग लगाने की जिम्मेदारी सरासर एमनाबाद और कामोकी के मुतल्लक थानों के सर है। लेकिन इस मामले में हम भी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हमें दर बरदर रहकर चंद अहम काम निपटाना होंगे। इसका क्या मतलब हुआ चौधरी साहब? चमन शाह उलझे हुए लहजे में बोल उठा, इस खुफिया कार्रवाई से आपकी क्या मुराद है? हमें पता लगाना होगा कि नुसरत और रेहाना की गुमशुदगी किन हालात का नतीजा है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, जुबैदा और रेहाना और नुसरत की उम्रें ऐसी हैं कि इन्हें नाबालिग नहीं कहा जा सकता। 3 बालिग लड़कियां एक ही दिन 3 मुख्तलिफ मकामात से गायब हुई हैं। मेरा दिल कहता है इनकी गुमशुदगी किसी गहरी साजिश का नतीजा है। इन्हें किसी घिनौने मकसद से अगवा किया गया है। जुबैदा का मामला तो हमारे सामने है। अगर हमें रेहाना और नुसरत के मामला से भी किसी हद तक वाकफियत हासिल हो जाए तो हमें इस मामले को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है शाह साहब? चौधरी साहब, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं जनाब। तो मैंने उसके जिम्मे ये काम लगाया कि मैं तो इस वक्त इस मामले की तफ्तीश करने जा रहा हूं। तुम इस तरह करो कि शौकत उर्फ शोका को थाने बुला लो और उससे बातचीत से पूछो, और अगर वो अपनी बातों में झूठा नजर आए तो उसके ऊपर सख्ती करो, और अगर तुम्हें शक लगे तो उसे तुम हवालात में बंद कर दो। मैं जैसे ही वापस पहुंचूंगा तुम मुझे अपनी रिपोर्ट पेश करना। तो मैं वहां से रुखसत हो गया और मैं गुजरांवाले थाने पहुंचा। वहां से सारे मामलात की पूछ परतीत करने के बाद मैं सूरत हाल का अंदाजा लगाने के लिए इधर उधर मुख्तलिफ दुकानदारों से पूछना शुरू हो गया। उस वक्त मैं सिविल कपड़ों में था। किसी ने मुझे पहचाना ही नहीं कि मैं पुलिस वाला हूं। वो कमोबेश असर का वक्त था। मुरीदगे के स्टॉप पर मैं बस से उतरा ही था कि एक शनासा चेहरे को वहां देखकर मैं चौंक उठा। मेरे चौंकने का सबब यह था
کہ میں اس شخص کے وہاں دکھائی دینے کی توقع نہیں کر رہا تھا اور وہ بندہ کوئی اور نہیں منظور بھٹی کا اکلوتا بیٹا خالد بھٹی تھا۔ یہ کہاں فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں بے ساختہ خود کلامی کر اٹھا۔ میں نے تو اس بندے کو پابند کر رکھا تھا کہ مجھے اطلاع دیے بغیر وہ مرید کے سے باہر قدم نہیں رکھے گا۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے خالد بھٹی کے سر پہ پہنچ گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کڑے لہجے میں پوچھنے لگا، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میں کہیں بھاگ نہیں رہا، میں صرف آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ زبیدہ کو تلاش کر رہے ہیں؟ وہ معتدل انداز میں بولا، اور میں بھی اسی کوشش میں مصروف ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، زبیدہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ مجھے وہاں دیکھ کر شروع میں وہ بکھلا گیا تھا، لیکن اب وہ اپنی گھبراہٹ اور خوف پر قابو پا چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، میں اسی سنسنی خیز بات کو پہلی فرصت میں سننا چاہوں گا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، بتاؤ تمہارے سینے میں کون سا طوفان چھپا ہوا ہے؟ وہ رازدارانہ اور انکشاف انگیز انداز میں مجھے اپنی تحقیق سے آگاہ کرنے لگا۔ خالد بھٹی نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ پوری طرح چارج ہو گیا۔ وہ شام کا وقت تھا۔ میں تھانے پہنچا تو میں نے حوالدار شاہ جی کو اپنے پاس بلایا اور شاہ جی سے پوچھا کہ کیا رپورٹ ہے اور تم نے اپنی کارروائی میں کس طرح کی کامیابی حاصل کی ہے؟ تو شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں شوکا کو اپنے پاس لے آیا تھا اور میں نے شوکا سے پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ تو میں نے شاہ جی کو کہا کہ تم شوکا کو میرے پاس لے آؤ جلدی سے۔ تو وہ چند منٹ کے بعد شوکا کو لیے میرے پاس لوٹ آیا۔ اب کی بار شوکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس شوکا کی ظاہری حالت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ شوکا کے اوپر اس نے کافی محنت کی ہے۔ جسے 2 روز پہلے میں نے نوازش علی کی حویلی میں دیکھا تھا، اب اس کی حالت کافی ابتر ہے۔ اگرچہ چمن شاہ کو اپنا ہنر آزمانے کا ابھی بہت کم وقت ملا تھا، لیکن اس کی کارکردگی کو تسلی بخش کہا جا سکتا تھا۔ تھانے دار صاحب، وہ مجروح لہجے میں بولا، آپ کے حوالدار نے مجھے بہت مارا ہے، اور وہ بھی میرا قصور بتائے بغیر۔ اگر مہر صاحب کو اس زیادتی کی خبر ہوئی تو وہ آپ کا تھانہ الٹ کر رکھ دیں گے۔ شاہ جی کو تو میرے قصور کا علم نہیں ہے، شاہ جی کو تو تمہارے قصور کا علم نہیں ہے، اس لیے اس نے صرف اپنا کام کیا ہے۔ تمہاری ہسٹری شیٹ تو میرے دماغ میں ہے، جسے میں کاغذ اور قلم کی مدد سے چارج شیٹ میں بدلنے والا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے رحمی سے کہا، باقی جہاں تک تمہارے مہر جی کی بات ہے تو وہ اس وقت مریدکے میں موجود نہیں، لہذا اس کی ملاقات، اس کی طاقت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ نہ ہی تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو، نہ ہی اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو۔ اگر تم مجھ سے تعاون کرنے کے لیے رضامند ہو جاؤ تو میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ہو۔ مگر میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ وہ گھائل لہجے میں بولا، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہاں لائے جانے والے ہر بندے کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق ہی سلوک کرتا ہوں شوکا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، اور تمہارے کالے کرتوتوں کی فہرست تو بہت ہی طویل ہے۔ تم نے حویلی میں مجھے بتایا تھا کہ 17 مئی کی سپہر
गुमशुदा जुबैदा और खालिद भट्टी लाड़ी अड्डे पर खड़े आपस में बातें कर रहे थे, जबकि मैंने कामों की बंदा भेजकर इस अमर की तस्दीक कर ली है कि खालिद भट्टी इसी रोज ठीक 4 बजे दोपहर अपने चाचा गफूर भट्टी की दुकान पर पहुंचा था। क्या आपको ये बात खालिद भट्टी ने बताई है? वो पूरा सा मुंह बुनाकर बोला, वो लोफर तो अव्वल दर्जे का झूठा है। तुम्हारा अंदाजा गलत है शोका, मैंने जज्बात से आली लहजे में कहा। वो कुआ के रोज खालिद भट्टी कामों की में मौजूद था और ये उसके चाचा गफूर भट्टी ने खुद बताया है। खालिद ने तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ और ही बताया है। मैंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। वो बेताबी से पूछने लगा, इस कमीने ने आपको क्या बताया है? खालिद भट्टी की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में कमीने, लोफर और बदजात तो तुम खुद साबित हो रहे हो, मैंने तलख लहजे में कहा। खालिद भट्टी का कहना है कि तुम लियाकत मोची को बहुत अच्छी तरह जानते हो, जिसकी दुकान लाड़ी अड्डे पर है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? वो तड़क कर बोला, लियाकत मोची को जानना कोई जुर्म तो नहीं, यहाँ के दर्जनों लोग इसे जानते हैं और पहचानते हैं, लेकिन इन दर्जनों लोगों में से किसी ने वकुआ के रोज तुम्हें जुबैदा के साथ डेरे की तरफ जाते नहीं देखा। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, यह नजारा सिर्फ और सिर्फ लियाकत मोची ने किया था और तुमने इससे ताकीद की थी कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। ऐसा ही हुआ था ना? इसका चेहरा स्याह पड़ गया, ताहम जल्दी से संभलते हुए बोला, लियाकत मोची ने गलत बयानी से काम लिया है। जुबैदा कभी भी मेरे साथ डेरे की तरफ नहीं गई। शोका, यह सिर्फ अकेली जुबैदा का मामला नहीं, पूरी 3 कम सन बच्चियों के अगवा का मामला है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, एमनाबाद से रेहाना, कामों की से नुज़हत और मुरीदके से जुबैदा एक ही दिन में पूर असरार तौर पर गायब कर दी गई हैं। फिर मैंने इसकी जुबान खुलवाने के लिए सच की हंडिया में मुसलहत बरदार झूठ का तड़का लगाते हुए इजाफा कर दिया। मैंने पिछले 3 दिन की तफ्तीश से पता लगा लिया है कि घिनौनी हरकत किसी एक ही खबीस शख्स की है। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इस संगीन जुर्म की सजा उम्र कैद भी हो सकती है। लियाकत मोची अदालत में यह बयान देने को तैयार है कि 17 मई को इसने तुम्हें जुबैदा के साथ डेरे की तरफ जाते हुए देखा था। अगर तुम बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारना चाहते हो तो अपनी जुबान पर ताला डाले रखो। सच और हकीकत को छुपाना भी एक संगीन जुर्म है। तुम इस वक्त वही जुर्म कर रहे हो शोका, और वो भी मेरी नजर के सामने। इसकी आंखों में तजबजब हलकोरे लेने लगा और चेहरे पर फिक्रो तरद्दुद के स्याह बादल छा गए। इन लम्हात में वो मुझे बड़ी मुश्किल में दिखाई दिया। मैं यकटक उसे घूरता चला गया। दोपहर में लाड़ी अड्डे पर खालिद भट्टी की जुबानी मुझे पता चला था कि वकुआ के रोज लियाकत मोची ने शोका को जुबैदा के साथ डेरे की तरफ जाते हुए देखा था। यह इतना अहम इंकशाफ था कि जिसकी तस्दीक के लिए मैं खालिद भट्टी को कान से पकड़कर लियाकत मोची के पास ले गया था, और फिर सूरत हाल रोजे रोशन की मानिद आया हो गई थी। शोका, लियाकत मोची को जुबैदा का जिक्र करने से मना करना इस अमर का सबूत था कि शोका जुबैदा को किसी बुरी नीयत से डेरे की तरफ ले जा रहा था। मैंने लियाकत मोची को फांसी की सजा का ड्रामा देकर सच बोलने पर राजी कर लिया था। अब देखना यह था कि शोका उम्र कैद की सजा से बचने के लिए सच बोलता है या नहीं। वो चंद लम्हात तक अजीबो गरीब अंदाज में मुझे तकता रहा, फिर बेबसी से कंधे उचकाते हुए बोला, जब तक मेहर साहब यहां नहीं आ जाते मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। इसकी ढटाई से मुझे गुस्सा आ गया।
میں نے زہر خند لہجے میں کہا، تمہارے مہر صاحب کل سے پہلے لاہور سے واپس نہیں آنے والے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک تم زندہ نہیں بچو گے۔ پھر میں روئے سخن حوالدار کی طرف پھیرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، شاہ جی لگتا ہے آپ نے مہر صاحب کے خاص آدمی کی ٹھیک سے خاطرداری نہیں کی، یہ آج کی پوری رات آپ کی تحویل میں رہے گا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے آپ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ تمام ڈگریاں استعمال کر سکتے ہیں۔ تفتیش کا ایسا موقع آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ میرے ان الفاظ کی گونج نے شوکا کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے موت رقص کرتی نظر آئی۔ چمن شاہ نے گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مدارات میں شوکا کا حلیہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کا حد درجہ ڈر جانا سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی کی انتہا کو چھوتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولا۔ اگر میں سچ بولتا ہوں تو مہر صاحب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر میں زبان بند رکھتا ہوں تو آپ کا حوالدار میرا کچومر نکال دے گا۔ اگر تم لیاقت موچی کی طرح سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کرو گے تو مہر صاحب کے غیظ و غضب سے تمہیں بچانا میری ذمہ داری ہوگی، جیسا کہ میں نے لیاقت موچی سے وعدہ کیا ہے کہ اسے تمہارے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ مجھے سوچنے کا موقع دے تھانے دار صاحب، وہ ہچکچاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ غور و فکر کرنا تمہارا حق ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن اس کام کے لیے تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ تمہیں 1 گھنٹے کے اندر کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہوگا، ادھر یا ادھر۔ اس نے اثبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس رات سمجھداری سے کام لیتے ہوئے شوکا نے سچ یعنی قانون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے زبیدہ کو مہر نوازش کے حکم پر بہلا پھسلا کر ڈیرے تک پہنچایا تھا۔ ریحانہ اور نصرت کو غائب کرنے میں بھی مہر ہی کے آدمیوں کا ہاتھ تھا۔ مہر نوازش علی نے نارووال کی ایک پارٹی کے ساتھ مل کر کم سن بچیوں کو بھاری معاوضہ وصول کر کے سرحد پار پہنچانے کا مذموم کاروبار شروع کیا تھا۔ نارووال پاکستان کی مشرقی سرحد پر واقع ہے۔ مہر نوازش کی ذمہ داری بچیوں کو نارووال تک پہنچانے کی تھی۔ اس سے آگے کا کام مہر کے نارووال والے بزنس پارٹنر کا تھا۔ آئندہ روز میں نے مہر نوازش علی کو اس کی حویلی کے اندر گھس کر گرفتار کر لیا۔ وہ میری حراست میں بہت زیادہ اچھلا اور مچلا۔ اس نے اپنی طاقتور سرکاری اور سیاسی دوستوں کا نام لے کر مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں، لیکن میں اس کی دھمکی سے مرعوب نہ ہوا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دبنگ لہجے میں کہا، مہر نوازش، اگر دنیا کی سیاسی قوتیں بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو میں تم سے ڈرنے یا تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں، کیونکہ میں اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں اور اس نیک کام میں مجھے اپنے پروردگار کی مدد حاصل ہے۔ ملک کے بچے، میں تمہیں دیکھ لوں گا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم میری پہنچ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فی الحال تو میں تمہاری اوقات کو ناپنے میں مصروف ہوں، اور میں نے تمہیں غلیظ اور مکروہ افراد کا امام نامزد کر دیا ہے۔ میں اس ارض پاک کو تمہارے اور تم جیسے دیگر پھوڑوں کے وجود سے پاک کر دوں گا۔ تم انسان نما بھیڑیے ہو، تم ایسے بھیڑیے ہو جنہوں نے اپنے اوپر انسان کی کھال چڑھا رکھی ہے۔ وہ مجھے ایسی نظر سے گھورنے لگا جیسے کچا چبانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے اس کے مذموم عزائم پر لعنت بھیجتے ہوئے اسے اپنے تھانے کی حوالات میں پہنچا دیا۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں زبیدہ، ریحانہ اور نصرت کو سرحد پار سے واپس نہ لا سکا۔ میں نے مہر نوازش علی اور اس کے نارووال والی بزنس پارٹنر کو کڑی سزائیں دلوا کر اپنا فرض ادا کر دیا۔
کاش ہم ارض پر دھیان دے سکیں. یہ دھرتی جس نے ہمیں پناہ دے رکھی ہے ہمارے لیے ہر قسم کا اناج، پھل، سبزیوں، دیگر میوہ جات اور صحت بخش پانی مہیا کرتی ہے. ہم اس کی فضاؤں میں فرحت انگیز سانس لیتے ہیں. بدلے میں یہ ہم سے کچھ نہیں مانگتی سوائے وفاداری کے. اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں انسان نما بھیڑیے جہاں بھی نظر آئے تو ہم قانون کا ساتھ دیتے ہوئے انہیں کرار واقعی سزا دیں. اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو وہ دن دور نہیں کہ یہ بھیڑیے قانون کی دھجیاں اڑانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. والسلام.